إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا صحابه البدريين واللحدين والهنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم إلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل السنة والجماعة. اللهم إلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرات بليان بن ملكا وإلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالمي الإنس والجن وكبرائهم ورؤسائهم مذهب والتمريان واشتش لهكوش وهمر والشوغال وكشكش ليعوش برقان وهدليان ونجسلشتوش ميمون صنعك شطلت تشكوش وبيض وشمهورش وزوبية الذين هدوا الله ونبيه سليمان عليه السلام بالطاعة العظيمة. اللهم إلى حضرات جميع المؤمنين. اللهم إلى حضرات جميع الشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم مقبولة منا مرضية منا أولا إلى حضرة روح نبينا وذات نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات من ذكرناهم من الأنبياء والأولياء والصالحين كلهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجائهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 722ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ഖൈർ, ബറക്കത്ത്, റാഹത്ത്, ഇസ്സത്ത്, സലാമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും നീ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ബിബറകത്ത് സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നാം സംസാരിക്കുന്നത് കടം വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും കടമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടാവൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും.
അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അവര് കടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും കടം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ തക്കാളിക്ക് 100-120 രൂപയാണ് ഒരു തക്കാളിക്കാണ്. കാരണം 10 രൂപക്ക് 20 രൂപക്ക് ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് വിറ്റിരുന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് 2 ദിവസം കൊണ്ട് 100 രൂപ ആവുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവിതം താളം തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിത്യോപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അവന്റെ പണിയെടുത്ത് അവനക്ക് കിട്ടുന്ന വേതനത്തിൽ നിന്ന് തികയാതെ വീണ്ടും കടം വാങ്ങേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ, മറ്റൊരു ഭാഗം ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള ചൂഷണങ്ങളാണ്. എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും വൈറസുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ. അപ്പോ മനുഷ്യൻ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു വീട്ടിൽ നോക്കിയാലും ആ വീട്ടില് പ്രഷർ, പ്രമേഹം, അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോള്, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ മക്കൾക്ക് വരെ ഷുഗറാണെന്ന് പോലും ഡോക്ടർമാര് വിധിയെഴുതുകയാണ്. അപ്പോ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ചൂഷണങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ പോരുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കയ്യിൽ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിൽ ഒരു മരുന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇന്ന് ഒരാഴ്ചക്കുള്ള മരുന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സെഞ്ചിയിൽ തൂക്കിപ്പിടിക്കാൻ മാത്രം ഇന്ന് മരുന്നാണ്. കാരണം അത്രയും മനുഷ്യന് രോഗിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കഥ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല. കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതും തന്നെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ. അപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോൾ 200-500 നോട്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ ഒന്നും തികയൂല. ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായി പോയി. അപ്പൊ ആഴ്ചക്ക് 2 പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ കടക്കിന് അവന്റെ മൊത്തം കുടുംബ ബജറ്റ് ആകെ താളം തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കടം മനുഷ്യന് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കടത്തിനെ കുറിച്ച് നന്നായ ബോധം നമുക്ക് വേണം. കടം വാങ്ങല്ലാതെ ഉസ്താദേ നിവൃത്തിയില്ല. ആ രൂപത്തിൽ കടം വാങ്ങാം. കടം വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഹുക്കം എന്താണ്? കടം വാങ്ങുന്നത് ജായിസാണ്, അനുവദനീയമാണ്. കടം കൊടുക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്. ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന് നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ ഒരു 500 രൂപ കടം കൊടുത്താൽ അത് അവൻ കൊടുക്കുന്നത് അവനക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂലിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ കൊടുക്കണം. ഈ ചങ്ങായി പിരാന്ത് അന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നോടന്നെ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ, എനിക്ക് അന്ന് തന്നില്ല, ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതാൻ പാടില്ല. പിന്നെയും കൊടുക്കണം. കടം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുക. ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വാസമല്ല. അന്റെക്കൊന്ന് കിട്ടൂല, ഞാൻ തരൂല. പണ്ടൊരാള് കടം വാങ്ങിയ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? പണ്ടൊരാള് കടം വാങ്ങിയിട്ട് 100 റുപ്യ കടം വാങ്ങി. 100 റുപ്യല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച അന്നത്തെ 100 വലിയ 100ആണ്. അപ്പോ ഇവൻ എത്ര ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോ കടം കൊടുത്ത ആൾക്ക് 50 റുപ്യയിലും അവന്റെ ഒന്ന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ചങ്ങായി കുറെ കാലായി എന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ കടം എന്താ തരാത്തത്? നീ എന്റെ മുന്നിൽ കടം പിന്നെ നീ എന്താ തരാത്തത്? അപ്പോ ഓനോട് പറഞ്ഞു 50 കിട്ടട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് 50 ഞാൻ വിട്ടു, 50 തായോ. അപ്പൊ ഓൻ പറയണ് 50 വിട്ടൂലേ,
50 ഞാനും മുട്ടിക്കണു, 50 ഞാനും മുട്ടിക്കണു. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കടം തീർന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. 50 മുട്ടും 50 ഞാനും മുട്ടും, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഇനി കടമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന്. കാരണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, കടം വാങ്ങാൻ വലിയ ഉഷാറാ, കിട്ടുന്നത് വരെ ഭയങ്കര ഷോപ്പിംഗ് കാര്യം. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും പള്ളിക്കാട്ടേക്ക് സലാം പറഞ്ഞു, പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. അങ്ങനെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കടക്കാരെ വട്ടം കറക്കുന്ന എത്രയോ നശിച്ച ജന്തുക്കളുണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്കൊന്ന് കടം കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ്, ഇത് കെട്ടിപ്പോരൂലേ എന്ന് വിചാരിച്ച്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കടം നമ്മൾ വല്ലാതെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ചില മനുഷ്യന്മാര് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കടം വാങ്ങിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരതാ കടം വാങ്ങിയിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ വലിയ മണിമാളികകൾ കയറ്റുന്നു. അവന്റെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന വീട് അവനിക്ക് മതി, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ വീടെനിക്ക് വേണം, 2 നിലയുള്ള വീടെനിക്ക് വേണം. കാരണം അയലോക്കത്ത് അങ്ങനത്തെ വീടാണുള്ളത്. അയലോക്കത്ത് 2 നിലയുള്ള വീടാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശല്ലേ? എന്റെ വീട്ടിൽ 10 ആളുകളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും, പക്ഷെ എന്നാലും 2 നിലയുള്ള വീടൊക്കെ വേണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറൊക്കെ എന്റെ ഒമ്പരത്ത് നിൽക്കണ്ടേ? ഇങ്ങനെ ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട് കയറ്റുന്ന കടം വാങ്ങിയിട്ട് ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് 40 ലക്ഷവും 50 ലക്ഷവും 10 ലക്ഷവും 20 ലക്ഷവും അതേ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് അതേ വീടെടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളില്ലേ? തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തില് ഈ അടുത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോടൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അയൽവാസി അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നൊരു വീട് 10 ലക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിലൊതുങ്ങുന്നൊരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ 2, 3, 4 ലക്ഷം അധികം വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മട്ടത്തിലൊരു വീട് കയറ്റിക്കോളൂ നിങ്ങളെന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 25-30 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ വീട് വേണം, നല്ല വീട് വേണം, എല്ലാ റൂമിലും AC വേണം, എല്ലാ റൂമിലും ബാത്റൂം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു 35 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ വീട് 20 ലക്ഷം അതാ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് വീട് കയറ്റി. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി അങ്ങ് പോയി ഗൾഫില്. ഒരു പക്ഷേ പടച്ച റബ്ബ് പരീക്ഷിച്ചതായിരിക്കാം. ലോണ് തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാതെ നാട്ടിൽ പല ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടും ജീവിതത്തെ ചെലവിന് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. എന്നിട്ടല്ലേ ലോൺ അടക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുക? കാരണം അത്രയും ജീവിത ചെലവാണെന്ന് മനുഷ്യന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാമൂലുകൾ കൊഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മാമൂലിനും എല്ലാവരും തലവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങള് പറയാണ്, കണ്ട് മുട്ടായി കൊടുക്കണം. ഇന്നത്തെ മുട്ടായി സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ പെണ്ണിനെ മുട്ടായിലങ്ങ് കുളിപ്പിക്കണം, അത്രയും വലിയ മുട്ടായി കൊടുക്കണം. ഇന്ന് എത്രയോ 50,000-ന്റെയും 20,000-ന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് മിഠായി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതേ അവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ച വിഷയമാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? എങ്ങനെ മുട്ടായി കൊടുത്താലേ കല്യാണം നടക്കൂ എന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം എന്തൊക്കെ പേക്കൂത്തുകളാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന്മാര് കടക്കണിയിൽ വീണിട്ട് വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ നാം ചിന്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആഖിറത്തിൽ കൈകടിച്ചു പോകും കേട്ടോ. കടത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അവന്റെ ആവശ്യം എന്താണെങ്കിൽ അത് അപ്പങ്ങ് നടത്താതെ അവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അത് കൊടുക്കാൻ യാതൊരു മനസ്സില്ല.
ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുപോലെ തന്നെ മാമൂലുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി, തക്കാരം നടത്താൻ വേണ്ടി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് പണയം വെച്ചിട്ട് അതാ അവൻ മാമൂലുകൾ കൊഴുപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ തക്കാരങ്ങള്, വലിയ വലിയ വിരുന്നുകൾ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഫോമിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പലതും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. പലതും അതാ കടം വാങ്ങിയുള്ള കാശാണ്. കടത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി ബോധം വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കടം ഷഹീദിന് പോലും പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണ്. ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി എന്താണ്? അയാളുടെ സ്വത്തുവകകൾ ഓഹരി വെക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, പാർട്ടിഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ പിതാവിന് എന്തെല്ലാം ബാധ്യതകളുണ്ട്, കടങ്ങളുണ്ട്, അത് മുഴുവനും അവന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് പാർട്ടിഷൻ ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു മയ്യത്ത് വന്നാൽ, പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആരംഭ റസൂലുള്ള ആദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ മയ്യത്തിന് വല്ല കടവും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി തങ്ങൾ പറയും, സല്ലു അലാ ഇഖ്വാനിക്കും, നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളി, ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി. സ്വഹാബത്തിനോട് പറയും, നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി, ധാരാളം മതി. അള്ളാന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിക്കൂല. കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ മേൽ നിസ്കരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ കടമുള്ള ആള് അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല. കാരണം അവന്റെ കടം അവിടെ അവനക്ക് വിലങ്ങതടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മുന്നിൽ സ്വഹാബത്ത് ചെയ്യുന്ന പണി എന്തായിരുന്നു അറിയോ? അവരപ്പ പിരിവിടും. നമ്മളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര രൂപ കടണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം ഇവിടെ വെച്ചങ്ങ് തീർക്കാം. അങ്ങനെ അവര് ചെറിയ കാശുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം എത്രയാണെങ്കിലും അപ്പ തന്നെ വീട്ടാറായിരുന്നു പതിവ്. അത് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷമാണത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു മാമൂല് പറച്ചിലുണ്ട്. എന്ത്? മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ മയ്യത്തിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും, ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറയും, ഈ മയ്യത്തിന് വല്ല കടത്തിന്റെ വല്ല ബാധ്യത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മയ്യത്തിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഏട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ അളിയൻ അപ്പുറത്തുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിക്കണു എന്ന് പറയും. ആരേൽപ്പിച്ചിക്കണ്? എവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിക്കണ്? ഇവൻ രണ്ടാമത്തെ അഫ്സർ എടുത്തത് 15 ലക്ഷം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ കടം വീട്ടാന് വാപ്പ വരുമെന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പിന്നെ അവന്റെ ബിസിനസ് കൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ലക്ഷം അവിടുന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഇത് ഏട്ടം വീട്ടുന്നോ? ഓൻ പറയാം, ഇങ്ങോട്ട് വാ, എന്റെ കടം കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക്. അറിയാതെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരാളും ഏറ്റെടുക്കൂല. പിന്നെ ആ മയ്യത്തിനത് പ്രശ്നമാണ്, അവിടെ ഖബറിൽ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മക്കൊരു ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം. ഞാനിങ്ങനെ കടം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാൽ അതൊക്കെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണല്ലോ. ഞാനെങ്ങാനും പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിച്ചുപോയാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കടം വാങ്ങി വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയും പോയി. നമ്മൾ കണക്കൂട്ടാണ്, അത്ര കൊല്ലത്തിന് ഇത്ര ഉണ്ടാക്കാം, എനിക്ക് ഗൾഫിൽ അങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി മക്കളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതെല്ലാം നിലനിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ട് എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.
ലോകത്ത് എന്തെല്ലാമാണ് ഓരോ സമയത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്നതേ നമ്മൾ കടം വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കടം വാങ്ങണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ നമ്മൾ കടം വാങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് കടം വാങ്ങുന്നത് പോലെ അവർക്കൊരു പക്ഷെ അത് വീട്ടാൽ കെൽപ്പുണ്ടായേക്കാം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നു. അങ്ങനെ ജപ്തി ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ അവസാനത്തെ ആ AC-യും കുത്തിപ്പറിച്ച് അവര് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് വീഴുന്ന അവസ്ഥ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടെ കയറ്റിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു എന്തുണ്ടാവണം, ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ വരവ് എത്രയാണ്, നമുക്ക് എത്രയാണ് ചെലവ്, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്, ഇതിനൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം എനിക്ക് സ്വരൂപിച്ചു കിട്ടും, ഞാൻ എത്ര കടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വീട്ടാൻ കഴിയുമോ, വ്യക്തമായ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഖിറത്തിലും ദുനിയാവിലും കുടുങ്ങും. ദുനിയാവില് ആർക്കെങ്കിലും കടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിരാകും. ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിലും പിരാകും. പണ്ടാറവിടെ കടാക്കി പോയിട്ട് ഞങ്ങളാ കുടുങ്ങിയത് ഒരിക്കൽ മരിച്ചു പോയാൽ മതി, ആരും നമ്മുടെ കടം വീട്ടാൻ വരൂല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കടത്തിനെ കുറിച്ച് നന്നായ ചിന്ത വേണം. കടം വരാതിരിക്കാനുള്ള ചില ടിപ്സുകൾ, ചില മാർഗങ്ങള് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പോ കടം വീട്ടാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കടം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കണേക്കായി നല്ലത് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കല്ലേ, അതല്ലേ നല്ലത്. ഒന്നാമത്തേതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെലവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചെലവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും മനുഷ്യൻ കാശുമല്ലാതെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും തികയുന്നില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്. ഒരു ദിവസം 1500 2000 രൂപയും ജോലിയെടുക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും അവനക്ക് ആ 2000 കൊണ്ടും തികയുന്നില്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഒരു ദിവസം 3000 കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിനും അവനക്ക് അപ്പോ ചെലവുണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് 500 രൂപക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം പണിയെടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. 300 രൂപക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു ദിവസം. അതുപോലെ അവനും ചെലവ് നടത്തുന്നുണ്ട്, അവനും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത നിലവാരങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ചെലവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ അത് ആദ്യം നിർണയിക്കണം. എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നിർണയിച്ച് നമ്മുടെ ചെലവിനെ ഗണ്യമായി നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അത് എല്ലാ രൂപത്തിലും നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു, ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക, ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ മാത്രം ചെലവഴിക്കുക. ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് ചില ആളുകൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലോ ഓന് വേണ്ടാത്തതിന് ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ ഇമ്പടിയും കൊണ്ടുപോയിടാൻ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടേനും. ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു 50 റുപ്യ വരിസംഖ്യ കൂട്ടിയറിഞ്ഞാല് അതിന് ലഹളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് പല ആളുകളും. അതിപ്പോ എന്തിനാ കൂട്ടിയത്? ഒരു മാസം 50 റുപ്യ. ഇപ്പോഴത്തോ ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്രയോ പൈസ അവൻ അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടോ അവൻ പേക്കൂത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. അപ്പോ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ കൂടുതൽ സമ്പാദ്യമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് അനുകരിക്കാതിരിക്കുക. നല്ല പൈസ ഉള്ള ആളുകള് പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ കാരണന്മാരൊരു ചൊല്ല് പറയാറുണ്ടല്ലോ, ആന പിണ്ടിടുന്നത് കണ്ടിട്ട് മൊയല് പിണ്ടിടാൻ പോണ്ട, കാരണം മൊയലിന്റെ പൊളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോ പിന്നെ അത് നമ്മൾ എന്താവണം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
വലിയ ആളുകൾ, കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൂ. ഇന്ന് അനുകരണമാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ യുവതലമുറ, നമ്മളെ യൂത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? അനുകരിക്കുക. എടാ എന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ്? ആ ഫോണാ, മൊബൈൽ ഫോണാ, എനിക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ വേണം. എടാ പിന്നെ ഓന അങ്ങനത്തെ ടൈൽസ്, എനിക്ക് അതിനേക്കായി മുന്തി ഇടണം. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാ, അതിനേക്കായും ഒരു ലക്ഷാധികമുള്ള വണ്ടി എനിക്ക് വാങ്ങണം. ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവൻ വാങ്ങിയത് പക്ഷെ അവന്റെ ആ അടുത്ത് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം. നമ്മളോ നക്കപ്പിന് ഗതിയില്ലാത്ത ആളാണ്. നമ്മൾ നിട്ടു അവനെ പോലെ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റൂല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നോക്കാൻ പാടില്ല. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ കാണാം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് എപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, മോനെ നീ നിന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കി നടക്കണം. അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കാലിന്റെ ഒട്ടിക്ക് നോക്കി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തട്ടിത്തടയും, അത് നന്നായി നോക്കണം. രണ്ടാമത്തത് അതും ഇതും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പല തോളും കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ലഡു പൊട്ടും. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉസ്താദുമാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന എപി ഉസ്താദൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മളെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ സമ്പാദ്യമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ള ഒരാൾ കല്യാണം നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരു 4-5 ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിന്റെ ഐറ്റംസ് എനിക്കുണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നീ അതിനാലെ കുടുങ്ങിപ്പോകും മോനെ. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കയറ്റുന്ന പെര കണ്ടിട്ട് നീ അതുപോലത്തതോ സാദൃശ്യമായതോ നീ എനിക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ നീയാണ് കുടുങ്ങിപ്പോവുക. നീ അതിനു വേണ്ടി നിനക്ക് ഒരുപാട് കടമെടുക്കേണ്ടി വരും മോനെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവൻ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, മറ്റുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടിട്ട്, ഉള്ളത് കണ്ടിട്ട് നീ ഒരിക്കലും മാസം വെച്ച് ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പരസ്യങ്ങളുടെ കെണിയിൽ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പരസ്യങ്ങൾ കെണിയിൽ വീഴാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നോക്കണം. ഇന്ന് പരസ്യത്തിന്റെ ഒരു കാലാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെന്ന് പെടുന്നത് കാണാം. ആളുകൾ കുറെ വലിയ പടല് പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി. നിങ്ങൾ ഇത്ര അടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടും, നിങ്ങൾ ഇത്ര കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നിക്ഷേപങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പല തട്ടിപ്പും ഇറങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. AI ക്യാമറ ഇറങ്ങി. AI ക്യാമറയുടെ അതേ രൂപത്തിൽ AI പണം തട്ടിപ്പും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവര്, എന്തെല്ലാം തട്ടിപ്പുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കാശ് മറ്റുള്ളവന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്ന് പലവിധ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽക്കൊന്നും നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടാതെ പരസ്യങ്ങളുടെ കണിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീഴാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൽക്കാരങ്ങള്, ആഘോഷങ്ങള് എന്നുള്ള അതിലുള്ള ധൂർത്തുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സൽക്കാരങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്കൊരാളെ സൽക്കരിക്കാണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം നമ്മള് വിചാരിച്ച് അത് മട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ അതും വേണം ഇതും വേണം ഇതൊക്കെ പാടാണ് കൊളാവും. ലാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പോ നമ്മുടെ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ, ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിലുള്ള ധൂർത്തുകൾ നാം ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇന്നിപ്പോ എല്ലാരും ബർത്ത്ഡേക്കാരാണ്. നമ്മളെ വല്യപ്പാന്റെ വല്യമ്മാന്റെ ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഓരോ ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വല്യപ്പാന്റെ 71ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നാളെ, അതുകൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികൾ വിടൂല, ഓൽക്കൊരു കേക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മെഷീനും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആകെ പഠിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പോ ഞാന് നന്നായി ചോറൊക്കാനോ ചാറൊക്കാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നന്നായി അറിയും. കാരണം ഇതന്നെ നോക്കി നിൽക്കും, ഇതന്നെ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ പറയും, ഞാൻ ഈ അമേരിക്കത്തെ ഒക്കെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ സൽക്കാരങ്ങൾ വരുമ്പോ, നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിനുള്ള ധൂർത്തുകൾ നാം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കടകളിൽ
പറ്റു പുസ്തകം വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചില ആളുകളുണ്ട് പറ്റു പുസ്തകം വെക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വലിയ ടീമിനൊക്കെ അത് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പൊ എന്താണുള്ള കുഴപ്പമെന്നറിയോ? കയ്യിൽ കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനം സ്പോട്ടിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്നതേ നമ്മൾ അവിടെ വാങ്ങുള്ളൂ, അത് അവിടെ ചുരുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അങ്ങ് എഴുതി വിടും. ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എപ്പോഴും വാങ്ങാലോ. ലാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ബില്ല് വരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയ്ക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പഴയ കാലത്തൊക്കെ പറ്റിവെച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ പലയിടത്തും പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് പലതും അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്താ? പറ്റുപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മെ കടക്കണിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെലവ് ചുരുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ വശമാണ്. അപ്പോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും മുഴുവനും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ആളുകൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ശരീരം അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന അവര് നമ്മോട് പറയുന്നതും മുഴുവനും അവരാവശ്യപ്പെടുന്നതും മുഴുവനും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നിന്നാല് നമ്മുടെ കടം നമ്മൾ മരിച്ചോളം തീരൂല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരും തന്നെ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ മറ്റേ ആഗ്രഹം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാര്. 99 വയസ്സായ വല്യമ്മയോടും ചോദിച്ചാൽ എന്തേക്കാരും ആഗ്രഹം എന്നറിയോ? ഈമാനോടുകൂടെ ഒന്ന് മരിച്ചു പോണേ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ചില വല്യമാര് പറയും ചിന്ന 4ാമത്തെ മകനെ പിന്നെ മകന്റെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, 4ാമത്തെ മകള്, ഓളെ അടുത്ത് കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾക്കൊരു പെരയായി കാണാൻ നല്ല പൂതിയുണ്ട്. കുറേ കുട്ടികൾക്ക് പെരയായിട്ട് വല്യമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ പേരക്കുട്ടിക്ക് കൂടി ഒരു പെരയാവണം. ആ കുട്ടിക്ക് പെരയായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വല്യമ്മാന്റെ പൂതി എന്തായിരിക്കും? ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പെരയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങള് മനുഷ്യന്റെ തല മണ്ണ് കുത്തുന്നത് വരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാതിരിക്കൂല. ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഗ്രഹത്തിനും നമ്മൾ തുള്ളാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടക്കണിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മാറാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക, അതിൽ ബറക്കത്ത് ചോദിക്കാൻ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുക ഒരു സ്വഭാവം, അത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവമാണ്, നല്ല സ്വഭാവമാണ്. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിന് നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹു എന്താണോ എനിക്ക് വീതിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തി അടയുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മറ്റുള്ളതിന്റെയിലേക്ക് നോക്കണ്ട. കുറുക്കൻ ചത്താലും കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കണ്ട. ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുക. പക്ഷെ ഇന്ന് ആരും അതിന് ശ്രമിക്കാറില്ല. എന്താ പച്ചു ഓനെ പോലെ ആയാല് എന്താ എനിക്ക് ഓനെ പോലെ ആയാൽ ഓലപ്പരക്കും ഇരുമ്പിന്റെ വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ വാങ്ങിയതുപോലെ എനിക്കെന്താ വാങ്ങാൻ പറ്റൂല. അതാ. അപ്പോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്ന് മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സമാധാനത്തോടുകൂടെ പായയിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയും. അതന്നെ അതിന്റെ വലിയ ഗുണം. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് കടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിലോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കും. ഇത് കൂടും. എനിക്കിപ്പോ എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? എനിക്കിപ്പോ എന്താ അള്ളാഹു തരാത്തത്? ഇത് തന്നെ ചിന്ത. പിന്നെ അവന്റെ ചിന്ത ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കുവോ? ഇല്ല. അള്ളാഹുവിന് ഓരോന്നിനോരോ ഖളാ ഇല്ലേ? ഓനെ പഠിച്ചതും നമുക്ക് തരാതിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ്. ഓനക്ക് കൊടുത്തതും എനിക്ക് തരാതിരുന്നതും അള്ളാഹുവാണ്. എനിക്ക് തന്നതും ഓനക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നതും അള്ളാഹുവാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിനോട് ഉള്ളതിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ദ്വാർക്കണം. പടച്ചോനെ എനിക്ക് ഉള്ളതിൽ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദ്വാർക്കേണ്ടത്. തോരെ തരണം
തരണേന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണെന്നറിയോ? ഉള്ളതിൽ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാ. ബറക്കത്തില്ലാത്ത തോനയും ബറക്കത്തുള്ള കുറച്ചും നമ്മൾ നോക്കിയാല് ബറക്കത്തുള്ള കുറച്ചാണ് നമുക്ക് റാഹത്തിട്ടോ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബറക്കത്തുള്ള കുറച്ച് മതി നമുക്ക്, അതിൽ വലിയ ബറക്കത്താണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ അസൂയപ്പെടുകയോ ആർത്തി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവന്റെ സമ്പാദ്യം കണ്ടിട്ട്, മറ്റുള്ളവന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ആർത്തി കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവര് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അസൂയപ്പെട്ട് നടക്കുക. അയലൊക്കക്കാരന് വണ്ടി എടുത്തപ്പോ ആ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോണ കാണുമ്പോ നമ്മളെ നെടനെഞ്ചിന്റെ മുഖത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോണ പോലുണ്ട് നമുക്ക്. അത് നമ്മളെ മേത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങണ പോലുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക്. ഓന്റെ ഒരു വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് മുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ഓന്റെ ഒരു പെര, ഓന്റെ ഒരു വണ്ടി, ഓന്റെ ഒരു സ്ഥലം, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അവനക്ക് അള്ള കൊടുത്തതാണ്, എനിക്കും അള്ള തരുവേ, ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് കാത്തുന്നാ മതി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓനെ കണ്ടിട്ട് ആർത്തി പണ്ടാരമായി നമ്മൾ മാറാനും പാടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ തന്നെ പിശുക്ക് കാണിക്കരുത്. എല്ലാ വിനിമയങ്ങളിലും മിതത്വം നമ്മൾ ശീലമാക്കണം. മിതത്വം നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഏത് വിഷയത്തിലും മിതത്വം പാലിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിശുക്കന്മാരാകാൻ പാടില്ല. നല്ലതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിശുക്ക് കാണിക്കുക. അത് പിശാചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പിശുക്കന്മാര്, ലുബ്ധന്മാര്, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഈമാൻ പരിപൂർണമല്ല. അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാവണം. എനിക്കാകെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഞാനിപ്പോ ഇനി സ്വതക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനാണ് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്. അതേ, നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് നൽകിയത് എത്രയാണെന്ന് അല്ലാഹുവിനറിയാം. വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ. ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്. യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ പടച്ചവൻ റബ്ബാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അവർ 1 ലക്ഷം കൊടുക്കുമ്പോ ഞാനൊരു 10 റുപ്യെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ അതൊക്കെ മൂപ്പരിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈയെഴുതാനും നമുക്ക് പറ്റൂല. ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലെ കൊടുക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഉള്ളത് എത്രയെന്ന് അല്ലാഹുവിനറിയാം, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് പടച്ച റബ്ബിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് നല്ല മിതത്വം ശീലമാക്കുകയും അതോടുകൂടെ നല്ല പിശുക്കില്ലാത്ത ജീവിതം നാം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവസാനം മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു, കടബാധ്യതയിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവിനോട് എപ്പോഴും കാവല് ചോദിക്കണേ. കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാവൽ ചോദിക്കണം. പടച്ചോനെ, കടത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായ ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം. കടം പെരുകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ചിന്തയുണ്ടാവണം. കടത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ അതേ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഞാൻ കാരണമാണ് ആ കടം വന്നത്, ഞാൻ കാരണമാണ് എനിക്കതങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, എനിക്ക് സമാധാനമില്ലായ്മ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന വ്യക്തമായ ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം. അല്ലാഹുവിനോട് കടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴും അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കടമുണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കടമില്ലാതെ മരിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. ആ ദുആ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായ ബോധവും അതുപോലെ തന്നെ കണിശമായ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഭദ്രത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടി അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ച് അവസാനം കടമില്ലാതെ ബാധ്യതകളില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. രാജാവായ റബ്ബേ, നീ
ഞങ്ങൾക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. കടമില്ലാത്ത ജീവിതം, ബാധ്യതയില്ലാത്ത ജീവിതം. ഇന്ന് ബാധ്യതകൾ പെരുകി പെരുകി പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഇഖ്ലാസ് കൈമുതലാക്കണേ അല്ലാഹ്. തഖ്വയുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങളെ സ്വഭാവവും ഞങ്ങളെ പെരുമാറ്റവും ഞങ്ങളെ ജീവിതവും എല്ലാം നീ ധന്യമാക്കി റാഹത്താക്കി സന്തോഷത്തിലാക്കി നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും മുഴുവനും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് അന്തം വിടാത്ത ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. എപ്പോഴും അന്തപ്പെട്ടുള്ള ഇരിക്കല്, എപ്പോഴും ഒന്നിനോടും ഞങ്ങൾക്കൊരു മടി തോന്നല്, ഒന്നിനും ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഉന്മേഷമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നീ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തരാതെ റാഹത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, മറ്റൊരു വിവാഹം അന്വേഷിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാം റാഹത്തായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ നടത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ ലോണെടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ കടം വാങ്ങി ഇനി എന്തു ചെയ്യും, ഉള്ള ജോലി പോയി പ്രയാസത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കൊക്കെ നല്ല മാർഗങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സർവ വിഷയത്തിലും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും സന്തോഷവും റാഹത്തും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാനത്തിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവര്, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ കേൾക്കുന്നവര്, കാണുന്നവര്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് തീർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവര് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم